Everything around us in the universe is matter. Any matter is composed of molecules, and each molecule consists of elements, which consists of very tiny units called atoms. The number of well-known elements till now is 118 elements. Those elements can be classified according to their properties and electronic structure into metal, non-metals and noble gases. طيب يقصد يقول لي ايه من الباراجراف ده؟ طبعا معلومة تراكمية. Everything around us in the universe is matter. كل شيء حولنا في هذا الكون يعتبر مادة. Any matter is composed of molecules. وأي مادة بتتكون من جزيئات molecules. And each molecule وكل جزيء consists of elements. يتكون من عناصر which consists of very tiny units called atoms. طيب بعد كده رجع يكلمك شوية عن elements بقى. هو عددها قد ايه elements دي؟ The number of the well known اللي احنا عارفينه حتى الآن أو ربما يزيد عنصر أو حاجة، لأن اكتشافات العناصر بتتم بشكل مستمر. يعني اكتشاف العناصر أو إضافة العناصر في الجدول الدوري، كل ما العلماء بيكتشفوا عنصر جديد على طول بيتم إضافته للجدول الدوري والعالم كله بيتعرف عليه. The number of the well-known elements till now is 118. Those elements can be classified. أنا أقدر أصنف بقى هذه العناصر according to their properties. أنا ليه بعمل classification للelements؟ Excellent. In order to facilitate their studies. علشان أسهل دراستها. أنا بتكلم في 118 عنصر وأنا هحفظهم؟ لا، ما ينفعش أحفظ 118 عنصر. أحفظهم ليه أصلا؟ لما يكون في properties أو characteristics للelements دي، أنا أحفظهم ليه؟ طب ما أنا أحطهم في تصنيفات، أعمل لهم classification. الكلاسيفيكيشن دي هتساعدني make it study easy. دايما كده أقول لك أنا في قاعدة ليك، قاعدة شخصية حطها حلقة في ودانك. make your study funny, make your study easy. خلي دراستك سهلة، خلي دراستك ممتعة. ما تذاكرش أول ما تلاقي نفسك زهقت سيب المذاكرة. انت ما ينفعش تذاكر وانت مخنوق، لازم يكون عندك إبداع creativity. طيب نرجع تاني. The number of well-known elements till now is 118. Those elements can be classified. أقدر أصنفهم طبقا لإيه؟ according to their properties and the electronic structure. يبقى أقدر أصنفهم طبقا لخصائصهم وطبقا لتركيبهم الإلكتروني into metal, non-metals and noble gases. إلى فلزات ولا فلزات وغازات نبيلة، أو اللي هي معروفة بالغازات الخاملة. We just discussed that there are different kinds of atoms. In fact, there are over 100 different kinds of atoms. We call these different kinds of atoms elements. An element is a pure substance made up of a single type of atom. You decide. What type of element do you think is in this ring? That's right, gold. Gold is one type of element. Silver, seen in this spoon, is another type of element. Copper, another element, is found in these pipes. And the element helium is in the gas filling this balloon. Each of these elements consists of different kinds of atoms. It's important to realize that all matter is made up of elements. In many cases, matter is made up of more than one type of element. For example, water is made up of the elements hydrogen and oxygen. And salt is made up of the elements sodium and chlorine. طيب according to the previous clarification or explanations، طبقا للشرح اللي فات في السلايدز وفي الفيديوز اللي انت بتسمعها بين كل سلايدز وسلايدز. طبعا كل الفيديوز اللي انت بتسمعها دي انا جايبها من بنك المعرفة، حتى بداية ظهورها هتلاقي مكتوب او السورس بتاعي هو بنك المعرفة المصري الاي كي بي. تمام. طيب احنا بقى وصلنا لايه؟ وصلنا ان الاليمنتس الموجودة في الناتشر في الطبيعة can be classified according to البروبرتيز بتاعتها والالكترونيك structure بتاعتها.
تمام. الى ايه؟ الى ميتال، نون ميتالز اند نوبل جازز. حلو قوي. نبدا مع بعض ندرس الميتالز ونقول ان الميتالز دي ليها نمبر اوف بروبرتيز، صح، وليها كاركترستكس كده خاصه بيها، حد كده مستقل بذاته في خصائصه وفي صفاته. اولا هي اول بروبرتي للميتالز ان هي all of metals solids except mercury، ودي معلومه تراكميه ان كل الفلزات مواد صلب ما عدا الميركوري هو الليكويد الوحيد، هو الليكويد الوحيد في الميتالز. طيب عندي ايه كمان؟ عندي ان الميتالز دي having metallic luster، لها بريق معدني، good conductor of heat، good conductor of electricity، malleable and ductile، خصائص مهمة جدا. having metallic luster يعني لها بريق معدني، لها لمعان، تمام. good conductor of heat، good conductor of electricity، جيدة التوصيل للكهرباء والحرارة. malleable and ductile، malleable يعني قابلة للثني، اللي هي كان بي بند، اقدر اتنيها، اقدر اعمل لها اشكال. عند داكتيل قابله للطرق عليها، وده طبعا بيظهر بوضوح في الجولد والكابر، الالومنيوم والحاجات دي. من المعلومات الحديثه بقى اللي عليك الترم ده ان الميتالز contain 1 2 or 3 electrons in their outer electrons shells. خلي بالك ان الميتالز دي المدار الاخير بتاعها، غلاف التكافؤ بتاعها، كل دي معاني واحده اكتبها في الديكشنري بتاعك اللي قلت لك عليه من اول جريد 4. قلت لك من جريد 4 لو انت بتابع معايا انك لازم يكون لك ديكشنري، ساينتفك ديكشنري انت اللي تعمله بايدك، هيفيدك جدا الديكشنري ده، كلمه بالانجلش وكلمه بالعربي. انا ما بسيبلكش كلمه الا وانا بترجمها لك وبشرحها لك بالتفصيل الممل فاستفيد. الميتالز دي containing 1 2 or 3 electrons. فين الالكترونات دي موجوده؟ فين؟ in their outer electron shells، في مدار التكافؤ، في غلاف التكافؤ، او في المدار الالكتروني الاخير. يعني الفلزات بتتميز ان مدارها الاخير بيحتوي على الكترون او 2 او 3. تمام. طيب الميتالز tend to give their outer electrons to other atoms. تعرف tend to يعني ايه؟ كلمه في غايه المتعه. tend to يعني تميل الى، مزاج كده عند الميتالز ان هي عندها نسبه عطاء شويه. تمام. tend to give their outer electrons to other atoms، بتعطي الالكترونات اللي انت شفتها سواء الثلاثه او الاثنين او الواحد، بتديها لغيرها. انا مش عايزاها يا ستي، اتفضلي خدي. هو ده كده لله؟ لا مش لله، ده هي عايزه سر معين كده هنعرفه، بس انا هشوقك ليه، مش هقوله لك دلوقتي. طيب السر ده ان انا ليه بقول ان ليه الميتالز tend to give their outer electrons to other atoms؟ ليه؟ ايه السر في كده؟ هنعرفه برضو كمان شويه. طيب بعد ما عرفت ان هي contain 1 or 3 1 or 2 or 3 electrons في الاوتر electron shell، وكمان استنتجت وعرفت ان هي tend to give their outer electrons to other atoms. خلي بالك بقى metals change into positive ion. خلي بالك الطالب الشاطر يسالني ويوقفني هنا ويقول لي positive ion شحنه موجبه، ايون موجب، ايه ده؟ ما هو كلمه موجب دي ليها اوبوزيت على طول اللي هي نيجاتيف. اكسلنت، خليك واعي، خليك مصحصح معايا. طالما في بوزيتيف ايون يبقى في نيجاتيف ايون. طالما قلت لك ان الميتالز تشينج انتو بوزيتيف ايون، ذهنك وادراكك يشتغل على طول ان النون ميتالز اكيد تشينج انتو اكسلنت نيجاتيف ايون. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الميتالز، خليك معايا. تشينج انتو بوزيتيف ايونز، تمام، تحول الى ايونات موجبه with equivalent number of positive charges to the given electrons. يعني مثلا نشرح الكلمتين ببساطه الجمال دول. دلوقتي انا قلت لك ان المدار الاخير او غلاف التكافؤ بتاع الفلزات او بتاع الميتالز contain 1 or 2 or 3، وان الميتالز tend to تميل الى give او تميل الى lose. ما هو العطاء هو في lose هنا مش معناها خسران، معناها فقد. انا ممكن اضحي، يعني تميل الى التضحيه، يعني give بتساوي lose، الاثنين ايكوال مين، نفس المعنى. طب هي لما بتفقد هذه الالكترونات change into positive ion، يبقى شرط تحول الميتالز لبوزيتيف ايون ان هي give their outer electrons to other atoms. ده كلام جميل كده. طيب هي بقى بتحتوي على قد ايه في الغلاف التكافؤ الاخير؟ 1 or 2 or 3. طيب يبقى البوزيتيف ايون دي ممكن تبقى 1 positive ion، 2 positive ion، 3 positive ions، صح كده؟ طب بناء على ايه؟ بناء على النمبر of positive charges which metal lose it، اللي الميتال خسرها، فقدها، اعطاها لغيره من الذرات، صح كده؟ طيب انت عودتنا يا مستر ان انا علشان اتاكد من فهمي للجزء الثيوريتيكال او الجزء النظري لازم يكون في جزء عملي. طيب اكزامبلز، تعال نشوف الامثله دي. ادي الصوديوم السامبل بتاعته Na والنمبر اوف اتوم والاتوميك نمبر بتاعته 11. طيب انا بطلب منك وبقول لك اعمل له كونفيجريشن او اعمل له الكتريك كونفيجريشن. هتعمل ايه؟ انا الترم الاولاني حضرتك لما شرحت لنا الالكتريك كونفيجريشن
كونفيجريشن فهمناه وان شاء الله والحمد لله كويسين جدا فيه. يبقى ال 11 دي لما اعمل لها الكتريك كونفيجريشن هتبقى ايه؟ هتبقى 2 8 1. يعني الاوتر الكترون شيل يحتوي على قد ايه؟ على 1 الكترون. وانا قلت لك ان الميتالز البروبرتيز بتاعتها اول حاجه في البروبرتيز بتاعتها كانت ايه؟ كانت اللي هي contain 1 or 2 or 3 الكترونز. فين؟ في الاوتر موست ليفل. حلو جدا. طيب ولما انا اتاكدت دلوقتي ان هو ميتال يبقى الراجل ده لوز ولا جين؟ جيف ولا جين؟ بيعطي ولا بيكتسب؟ لا انا عارف ان من اهم البروبرتيز بتاعت الميتال ان هي tend to lose electrons او give electrons to another atom. طيب خلاص كده. طب وقلنا بقى من ضمن الخصائص برضو التانية ان هو لما بيلوز electrons بيتحول الى ايه؟ change into positive ions. excellent. خلي بالك هو بص كده للنمبر اوف energy levels في الايونز positive ions. اول حاجه في مجموعه ملاحظات عايزك تاخد بالك منها. بص كده ال Na في البرودكتس او في الناتج هتلاقي فوقيها كده على اليمين 1 positive ion. طب فين الواحد يا مستر؟ الواحد ما بيتكتبش. لما يكون 1 ما بيتكتبش. العلماء اصطلحوا ان الواحد ده ما يتكتبش. يبدا نكتب من اول 2 3 4 وانت طالع. طيب ادي اول ملاحظه ان بيتكتب على يمين السمبل اوف اليمنت الايه التشارج بتاعته هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. طبعا عشان ميتالز بيبقى تشينج انتو بوزيتيف ايونز. طيب كمان النمبر اوف ليفلز عدد المدارات في الايونز less than number of atom. برضو دي حاجه هنضيفها جديده للبروبرتيز اوف ميتالز. خلي بالك. طيب تقدر بقى دلوقتي تقول لي what is the definition of positive ion؟ اقدر طبعا يا مستر. هو البوزيتيف ايون ده ما هو الا مش انا قلت ان هو صوره من صور الاتوم؟ يبقى ايوه excellent. a positive ion is an atom عباره عن ذره that lose an electron or more during the chemical reaction. يبقى هو عباره عن ذره فقدت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. ده مثال تاني على الميتالز. بنتكلم هنا حاليا في المغنيسيوم اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه 12. طبعا 12 يعني هنعمل الالكترونيك كونفيجريشن يبقى 282. طالما هو ميتال عرفت منين انه ميتال؟ ان الاوتر موست ليفل بتاعه او الاوتر الكترونيك شيل بيحتوي على 2 الكترونز. يبقى هو من جروب اوف ميتالز من مجموعه الفلزات. طيب قلنا ان الميتالز دي لوز اور جين يبقى لوز. يبقى نكتب على السهم بتاعنا ان هي لوز 2 الكترونز. ليه 2؟ لان الاوتر موست ليفل كونتين 2 الكترونز. تمام. طيب هو برضه مثلا انت ما قلتلناش معلومه مهمه. هو ليه بيفقد الاثنين؟ ليه تند 2؟ هو ليه بيميل الى؟ ده جيف ريزون مهم جدا هقول لك عليه بس مش دلوقتي برضه. طيب وقلنا بنكتب التشارج بتاعته او الايونز بتاعته فين؟ على يمين السيمبل فوق اعلى يمين السيمبل. جميل جدا. وبرضه تاخد بالك ان النمبر اوف انرجي ليفل اوف ions تمام less than number of energy level of atom. الكلام ده فين؟ في الميتالز. ننتقل الى النون ميتال and a negative ion. اعتقد كده الصوره بدات توضح شويه. نون ميتال and negative ion وميتال and positive ion. يبقى الشحنه او الايون الموجب مرتبط بالميتال مرتبط بالفلزات، والنيجاتيف ايون الايون السالب مرتبط بالنون ميتال. جميل جدا. ايه بقى البروبرتيز اوف نون ميتالز؟ عشان سؤال الكومباريزون بين ميتالز اند نون ميتالز لازم تكتب البروبرتيز للميتال والبروبرتيز اوف نون ميتالز. نون ميتالز معروف ان هي سوليدز جازز اكسبت اكسلنت برومين هو الوحيد النون ميتالز الليكويد. تمام. النون ميتالز هافينج نو لاستر ملهاش لمعان. النون ميتالز مشهوره طبعا ان هي باد كوندكتور اوف هيت باد كوندكتور اوف الكتريسيتي. حد يفكرني ويقول لي except مين؟ ما عدا مين؟ طبعا قلت all non-metals bad conductor of electricity. كلهم غير موصلين للتيار الكهربي، سيئين جدا في توصيل التيار الكهربي. ما عدا مين؟ excellent. ما عدا الكول، ما عدا الفحم. تمام. excellent. ما عدا الكربون. برافو عليك. طيب كمان النون ميتالز نوت ماليبل غير قابله للثني، ما اقدرش اتنيها ما اقدرش اشكلها. اور داكتل ما اقدرش اطرق عليها، لو طرقت عليها بروك على طول. كمان النون ميتالز على خلاف بقى الميتالز. هنا بقى النون ميتال طبعا كل متشوق يعرف هي النون ميتالز الاوتر موست ليفل بتاعها او الاوتر الكترون تشيلز بتاعتها فيها كام الكترونز علشان يقدر بقى يحدد بقى. جميل جدا. containing 5 6 or 7 electrons in their outer electron shells tend to gain تميل الى اكتساب. خلي بالك هناك في الميتالز كان ايه؟ tend to give or tend to lose. هنا بقى tend to gain electrons to fill their
their outer electron shells حتى يمتلئ غلاف التكافؤ. طب وبعد ما يمتلئ غلاف التكافؤ على طول excellent change into negative ions carry number of electron equal to number of gained electrons. بمعنى ايه يا مستر الكلام؟ طيب بالاسترسال العلمي اللي اتفقنا عليه والمنهج الجميل اللي احنا بنشرح بيه containing of non-metals 5 or 6 or 7 electrons in their outer electron shells. معنى كده ايه؟ عندها 5 و6 و7 يا ده طبعا يعني احنا بخيرك اما ممكن تلاقي فيه ميتالز اخرها 5 ميتالز اخرها 6 ميتالز اخرها 7 لكن ما بيخرجش عن الكلام ده. عرفت ليه الكلاسيفيكيشن مهم؟ جميل جدا. طيب يبقى هو محتاج جين الكترونز. طيب السؤال بقى اللي محيرنا بقى لنا ساعه بنقول دلوقتي ليه الميتالز tend to lose or give electrons وليه non-metals tend to gain electrons في الاثنين to fill their outer electron shells علشان املى غلاف التكافؤ. طبعا دي مش معلومه تغنيك كطالب عايز يتعلم زي ما كنت بقول زمان كده عطشان علم. اسمع بقى يا سيدي دلوقتي انا مين اكتر elements في البريودك تيبل لو تسمع عنه. البريودك تيبل ده اللي هو الجدول الدوري اللي فيه all elements in nature اللي في الطبيعه تمام او العلماء اكتشفوها حتى الان. اشهر الاليمنتس دي هم جروب كده عايشين مع نفسهم اسمهم نوبل جازز او الغازات الخام. الناس دول بشوات. كل العناصر اللي موجوده في الجدول ده بتامل كده يعني شوف عندها امل ان هي تبقى زي النوبل جاز بس مش في كل حاجه. في حاجه واحده بس ان الاوتر موست انرجي ليفل او الاوتر الكترون شيلز بتاعتها تبقى فول اوف الكترونز مليانه بالالكترونات. طب اعرف منين انها تكون مليانه؟ لما تكون 8 الكترونز تمام لما توصل لل 8 الكترونز. طيب كطالب نبيه كده كطالب ذكي بيلقط المعلومه لما اعرف ان الميتالز الاوتر الكترون شيلز بتاعتها فيها 1 أو 2 أو 3 1 or 2 or 3 الكترونز يعني ده الراجل ده يبقى tend to gain or lose يميل الى فقد ولا اكتساب. دلوقتي انا عندي 1 و2 و3 عايز اوصل ل8 يا خبر ابيض انا لسه هعمل عمليه كيميائيه عشان اكتسب. لو انا عندي في الاوتر الكترون شيلز بتاعتي 1 يبقى انا محتاج 7 الكترونات. مين اللي هيديني 7 الكترونات ده ان شاء الله؟ تمام ده بالبلدي كده بمنتهى البساطه يعني ما حدش هيديني. يبقى بكرامتي كده لوز يا باشا الالكترون بتاعتك واحفظ الاستابيليتي بتاعتك تمام. طيب لما النون ميتالز contain 5 or 6 or 7 الكترونز يبقى الناس دي عايزه ايه علشان توصل لحاله الاستابيليتي تبقى زيها كده لايك نوبل جازز كده في الاستراكشر في التركيب بس يعني تبقى هي عايزه جين. يبقى الخمسه دي محتاجه 3 عشان تبقى 8 السته دي محتاجه 2 عشان تبقى 8 السبعه دي محتاجه 1 عشان تبقى 8. عرفت ليه بقى النون ميتالز tend to gain electrons والميتالز tend to lose electrons؟ تمام. اخر حاجه في النون ميتالز ان هي after tend to gain electrons change into negative ions تتحول الى الشحنات الايونات السالبه. طيب عدد الشحنات دي ايه؟ بعرفه منين؟ خلي بالك ان النمبر اوف negative ions equal to number of gained electrons هو بيساوي عدد الالكترونات المكتسبه. يعني لو انا الاوتر بتاعي بيحتوي على 5 يعني هو يكتسب كام؟ gained excellent gained 3 electrons يبقى هو هيشيل فوقيه 3 negative ions وهكذا. لو 2 يبقى 2 negative ions لو 1 يبقى 1 negative ions. طبعا هتطلب مني عايز مثال طبعا توضيح. حاضر. عندك يا سيدي الكلوراين ادي الكلور غاز الكلور طبعا هو من اشهر النون ميتالز تمام. طيب الالكترونز ده الكلوراين ده الاتوميك نمبر بتاعته كام؟ 17. طب اعمل لي كده ليها الكترونيك كونفيجريشن اعمل لي توزيع الكتروني 2 2 8 7 تمام. الاوتر الكترونيك شيل كونتين محتوى على قد ايه؟ 7 الكترونز على طول. يبقى الراجل ده يبقى الاليمنت ده نون ميتال والنون ميتال من بروبرتي اللي انا درستها مالها تند تو ايه؟ تند تو جينز الكترونز. طب هو في 7 الكترونز عايز يوصل لل8 عايز يوصل للنوبل جاز ستراكشر تمام عايز يوصل لل8 يبقى هو محتاج كام الكترونز؟ محتاج 1 يبقى هو يبقى it needs 1 electron هو محتاج 1 الكترون تمام يبقى gains 1 electron تمام. وبعد ما يكتسب change into negative ion تمام. خلي بالك بقى ملحوظه جميله جدا هنا النمبر اوف ليفل النمبر اوف انرجي ليفل في الايونز تمام في النيجاتيف ايونز equal to number of energy level للاتوم. الكلام ده فين؟ في النون ميتالز على خلاف الميتالز. ركز في المعلومه دي عشان ممكن تجي لك كومباريزون تجي لك قارن تمام. دلوقتي انت تقدر تقول لي الساينتفك تيرم بتاع النيجاتيف ايون. نيجاتيف ايون is an atom برضه هي صوره من صور الذره تمام. يبقى is an atom that gains اللي بتكتسب an electron or more during the chemical reaction.
وطبعا ده مثال تاني للنون ميتالز على الاكسجين. الاكسجين طبعا الاتوميك نمبر بتاعته 8، الالكترونيك كونفيجريشن 2 6. هو طبعا عشان اخره 6 يبقى جينز 2 الكترونز، عشان عايز يوصل لل8 يوصل للاستابيليتي، يوصل للاستقرار. تمام. طيب وبعد ما يوصل للاستقرار هيتحول الى change into negative ion. النمبر اوف انرجي ليفل في النيجاتيف ايون equal to number of energy level في النيوترال اتوم. كل ده تحت بند النون ميتالز. سريعا ندخل على النوبل جازز، الغازات النبيله او الغازات الخامله. ليها بروبرتيز. طبعا ليها بروبرتيز. ده بشوات، دول بشوات البريودك تيبل، بشوات الجدول الدوري. they are elements in which outermost levels are full with electrons. المدار الاخير او مدار التكافؤ الاخير مليان بالالكترونات، شبعان. they don't participate in any chemical combination in ordinary condition. وطبعا هم مش محتاجين يشاركوا بقى، لان هم اصلا عندهم الاستابيلايزيشن، هم عندهم الاستابيليتي جاهزه خلاص، هم مستقرين اصلا. طبعا انت متشوق تعرف هم مين دول. طبعا هم اللي موجودين عند الجروب اللي عندك على يمين السلايد، اللي هم الهيليوم والنيون والارجون كريبتون زينون رادون. بكده نكون انتهينا من المقطع الاول في شرح ساينس بريب 1 الترم الثاني. استاذنكم في اكسرسايز هيتعرض عليكم دلوقتي، يا ريت تحلوه وتبعتوا لي اجاباته، اما في تحت الفيديو بتاع اليوتيوب او تحت الفيديو بتاع الفيسبوك او في رساله. ولو في سؤال من الاسئله واقف قدامك ما تتكسفش انك تسالني عنه، انا تحت امركم. ارجو يكون الشرح مبسط. يا ريت تشاركوا في مشاركة الفيديو لغيركم من زمايلكم عشان يستفيدوا. شاكر جدا حسن استماعكم. على موعد بإذن الله في مقطع آخر لاستكمال شرح منهج ساينس. شكرا.